নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মিড ডে 18ত আমি আৰম্ভণিতে জনোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন আৰু খন্তেক সময় পিছতে ঘোষণা কৰিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জল্পনা কল্পনা তথা উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিব আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ঘোষণা হ'ব গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন আৰু এতিয়া গুজৰাটত বাজিছে নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে খন্তেক সময় পিছতে ঘোষণা কৰিব গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটত নিৰ্বাচন সন্মান ৰক্ষাৰ and 23 ST constituencies. Subsequent to the completion of special summary revision exercise, the final electoral roll has been published for the state of Gujarat on 10th October 2022 and copies of the published electoral roll has been given to all the political parties. They were part of the process by which they were finalized at each stage and final prints, final rolls have been given to them. During the SSR exercise, the Commission has laid special emphasis on registration of new voters, women voters, transgenders, and persons with disabilities. As you see the data on the slide, for the forthcoming Legislative Assembly elections, our teams would be ready to serve more than 4.9 crore electors, of whom about 27,000 are service electors, 4 lakh persons with disability, more than 9.8 lakh voters above the age of 80 years, and out of which 10,000 voters are centenarians. And there are 4.6 lakh first-time voters between the age group of 18 and 19. Friends, there are after the subsequent to the provision of 4 qualifying dates, all the young voters who attained the age of 18 years between the 1st of January 2022 to 1st October 2022 got the chance to get themselves enrolled. I am very happy to inform that with this amendment, 3,24,422 additional new voters in the state shall be able to cast their vote in the election for the first time. आप अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग की पहल पर जो गत वर्ष कानून में बदलाव किया गया था उसके बाद से 4 क्वालिफाइंग डेट संभव है। तो इमेजिन अगर ये संभव नहीं होता तो जो ये 3,24,000 नए वोटर्स हैं इस बार मतदान नहीं दे पाते और इनको इंतजार करना पड़ता 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट्स का। सो अब इनका नामांकन हुआ है तो आई एम श्योर दे विल कम एंड वोट ऑल्सो, फॉर विच वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स विच आई विल कनेक्ट टू यू लेटर। कमिंग टू द पोलिंग स्टेशंस, मतदाताओं के साथ एक्चुअली हमारे एंगेजमेंट के 2 सबसे महत्वपूर्ण जगहें हैं। एक जब हम उन्हें वोटर बनाते हैं और एक जब वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर आते हैं। तो हाउ इज द एम्बियंस एंड पोलिंग स्टेशन एंड हाउ मच इज द ईज ऑफ वोटिंग, दैट्स व्हाट इज अनदर क्राइटेरिया दैट वी वेरी सीरियसली लुक एट। We have instructed all the COs and DOs to visit major polling stations personally and ensure that all facilities are available there. Total polling stations की संख्या 51,782 है और हर पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 948 पोलिंग स्टेशंस होंगे। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, that means 25,891. These figures are also given in the presentation which is happening and we'll provide a copy to you. इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे अपने अपने कंट्रोल रूम में। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स विल ऑल्सो विजिट ऑन द डे ऑफ पोलिंग एंड बिफोर दैट ऑल्सो द पोलिंग स्टेशंस। फ्रेंड्स, सभी पोलिंग स्टेशंस पर assured minimum facility like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets would be provided. No polling station would be on the first floor, they will all be on the ground floor. And we are this time deputing one additional special observer. This is a practice we are starting now and we are experimenting with this. A special observer for accessibility and inclusion. We want to get report, we want to see that
our polling stations are truly accessible for women, from old age, for PWDs, for TGs, and the entire process is also inclusive. So उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑब्जर्वर हिमाचल और गुजरात दोनों में अभी डेप्यूट किए हैं. फ्रेंड्स, मतदाता के जो वोटिंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 142 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. स्लाइड्स में आपको उनकी कुछ झलकी भी दिखाई जा रही है. सिर्फ महिलाएं, राज्य में कम से कम 1274 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां पर सिर्फ महिलाएं ही तैनात रहेंगी, along with the police personals also. What you see on the right side, in the 1274 polling stations, only women, polling personals, police personals will greet the voters. इसी प्रकार से राज्य में दिव्यांगजनों को मतदान हेतु प्रेरित करने के प्रयास में कम से कम 182 पोलिंग स्टेशंस, which you are seeing on the right side again on this slide, would be manned purely by the persons with disability. As I have said earlier also, एक सशक्त समाज के लिए ये आवश्यक है कि उसके हर वर्ग को बिना किसी बाधा के निर्वाचन में प्रतिभाग करने का अवसर मिले. इसलिए जब दिव्यांगजन निर्वाचन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ेंगे तो उससे हमारे प्रयास को और बल मिलेगा. एंड दिस इज व्हाट, with this objective of inspiring the PWD themselves and also the conveying this message to the society at large, they will be manning the polling stations. Another first time new thing which we are attempting is, जब young voters को voters बना रहे हैं तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक बूथ ऐसा भी बनाया है वहां जहां सबसे कम उम्र के जो एम्प्लॉइज हैं वो ही पोलिंग स्टेशन पे रहेंगे. सो जो भी रिसेंटली रिक्रूटेड हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस प्रकार से 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे बना रहे हैं जहां एब्सोल्युटली यंग पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पार्टीज वुड बी देयर टू ग्रीट यू. सो समथिंग लाइक व्हाट इज बीइंग शोन हियर. एंड दिस इज अगेन विद आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग द यूथ, टेलिंग देम दैट यू आर नॉट ओनली have to get registered yourself, you have to manage the elections and you have to come and vote also. Friends, in this respect, we like to give you some unique polling stations also. ECI, as you know, has always been working towards this objective of inclusive and accessible elections. For example, there is no polling station or a building in the polling station 69 Alibad at this Bagra assembly constituency. So what has been attempted is to convert and people had to come 80 kilometers to cast their vote to a particular station because they were all carried in a bus to another place. So this time a shipping container is being used to serve as a polling station, and with all AMF, all assured minimum facilities being provided in this makeshift one, and with 207 voters. Similarly, there are many other examples like where our election machinery is going to last mile to ensure participation. A polling station being set up, which is on the left side, only for one voter. इस polling station में सिर्फ एक ही वोटर है जो वहीं रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते. उनके लिए हमारी 15 लोगों की टीम जाएगी और एक वोट लेने के लिए. This is the strength of the Indian democracy. Similarly, polling parties, team has to travel by boat to reach the polling stations in Siabelet Island in Arabian Sea. At the island has no alternative connectivity. Nearest town, Jafrabad, is approximately 15 kilometers away from island, and this has over 832 houses and 4,757 voters, and will go by boat and get the thing. The commission has set up 3 polling stations in Madhopur, Jamalpur, in Gir Somnath district for the Siddhis. There are total 3481 voters, of which 90% are from Siddhi community, and they are descendants of East African people who came to India during 14th and 17th century and resides here, and they are our proud voters. And this is again what the inclusivity in the Indian democracy is about. At the cost of repeating, my friends, I would reiterate, if we, the Election Commission team, put in such concerted effort to ensure a polling station with a 2-kilometer reach for voters, replete with all facilities, तो
वोटर्स का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट देने के लिए अवश्य आएं। आपके माध्यम से मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं। नाउ अबाउट सीनियर सिटीजन्स, Commission has also endeavored to bring the polling stations to the doorstep of those voters who face difficulties in coming to the polling stations. This optional facility of postal ballot will be available to all these voters who are 80 plus, PWDs with the benchmark of 40% disability, and if by chance anybody is suffering from COVID. And a polling team comprising of 2 polling officials will go to their houses, which will be videographed, which will be with full security and under full information and knowledge of the political parties and candidates, with an option to accompany them. We will in advance provide a list of such voters who have opted for casting their vote from the comfort of their home, and will also provide them the route chart by which the polling parties will go to get the votes, and they cannot deviate from that route chart, which is displayed in advance. वोट की सीक्रेसी को अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से हम वोट लेके आएंगे, अगर ऐसा वो अपना ऑप्शन हमें फॉर्म 12D में भरकर देते हैं. And as we always say, whatever we are today, we are because of our senior citizens. And in this phase, in this round, there are 9.89 lakhs senior citizens, senior voters, 80 plus, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर वो भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के अपने जोश और समर्पण से देश के युवाओं के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, और इसीलिए वो युवाओं को भी आगे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए. Friends, similarly, Commission is emphasizing on the empowerment and participation of all our persons with disabilities. There are 4.04 lakh PWD voters who shall be given priority for entering polling stations. Provisions would be made for designated parking spaces, and volunteers shall be available. And all this they can book if they want. This will be available on the booth, no doubt. But if they want to book it, they can book it on our PWD app. Any facility, any facilitation which the PWD voters want or 80 plus voters want. So, দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল এই মুহূৰ্তত আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ. শ্ৰী ৰবি কুমাৰে এই মুহূৰ্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে. মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ৰবি কুমাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন, আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট উৎসুকতা আৰু জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছিল, আৰু সেই জল্পনা কল্পনা তথা উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে. আৰু এনেদৰেই এতিয়া গুজৰাটত বাজিছে নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা. সমগ্ৰ দেশবাসী দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব. আৰু এই নিৰ্বাচনে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে এইভাৱে যে গুজৰাট হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গৃহ ৰাজ্য, আৰু সেইবাবে বিজেপিৰ বাবে বৃহৎ সন্মানৰ যুঁজ জড়িত হৈ আছে. আৰু এই সন্মানত এইখিনি মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি. আনহাতে কংগ্ৰেছো আছে এই নিৰ্বাচনী যুঁজত. তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব এইবাৰ গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনত, তাকে লৈ চৰ্চা তুংগত. আমাৰ নিউজ ৰুমত থকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিৎ ভাগৱতীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ. নৱজিৎ, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত, আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব ফলাফল. ইতিমধ্যে সংবাদমেলত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই আছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া চৰ্চা তুংগত উঠিছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গৃহ ৰাজ্যত এই সন্মানৰ যুঁজৰ ৰণসিঙা বাজি উঠিছে. নৱজিৎ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন, গুজৰাট বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, কাৰণ এইবাৰ তাত মোদীও নাই, অমিত শ্বাহ নাই. অৰ্থাৎ মোদী অমিত শ্বাহ নোহোৱাকৈ যদিও পূৰ্বৰ 2017 চনৰ যি নিৰ্বাচন আছিল নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ তাত আপে তাত অধিক ৰূপত, অতি শক্তিশালী ৰূপত তাৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে. কেজৰিৱাল মোটামুটিভাৱে তাত ব্যস্ত হৈ আছে গুজৰাট নিৰ্বাচনক লৈ, মনীষ চিচোদিয়াক পঠাইছে. গতিকে তাত আপে এটা শক্তিশালী বেছ বনোৱাৰ চেষ্টা এটা কৰি আছে. কিন্তু কংগ্ৰেছেও কিন্তু এৰি দিয়া নাই, যদিও কংগ্ৰেছ
ওপৰত অৰ্থাৎ তাত কিবা কাম কৰি থকা যেন দেখা যোৱা নাই তৎসত্ত্বেও কংগ্ৰেছে কিন্তু ভিতৰুৱা যি অঞ্চল আছে জনজাতীয় অঞ্চলসমূহত অধিক ৰূপত তেওঁলোকে ভিতৰুৱাকৈ কাম কৰি থকা বুলি খবৰ আছে তৎসত্ত্বেও বিজেপিয়ে কিন্তু তাত কোনো কাৰণতে এইবাৰ এৰি নিদিয়ে আৰু এইবাৰ এৰি দিয়াৰ কোনো কাৰণত নাই এই কাৰণে যে বিজেপিৰ বাবে সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ কাৰণ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তাত বিগত ২৭ বছৰ ধৰি বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে ৫টা নিৰ্বাচন জিকি আহিছে তাৰ আগত আকৌ দুবছৰ আছিল ২৭ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে তাত অৰ্থাৎ গুজৰাট শাসন কৰি আহিছে এই যে সন্মান নৰেন্দ্ৰ মোদী তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল হয় মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তাৰ পিছত আহি তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে গতিকে এই যে ২৭ বছৰীয়া এন্টি ইনকামবেন্সি অধিষ্ঠান বিৰোধীটো সেইটো কেৱল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে কিন্তু বিৰোধী যিমান শক্তিশালী হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই তৎসত্ত্বেও তাত এইবাৰ তেওঁলোকে অংক এটা কৰিছে যে কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ মাজত যদি বিৰোধী ভোটৰ বিভাজন হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপিয়ে সহজভাৱে এইবাৰ তাত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বুলি ভাবিছে কিন্তু অন্যান্য যি ফেক্টৰ আছে সেই ফেক্টৰসমূহ লৈ তেওঁলোক বৰ আশাবাদী হৈ থকা নাই সেইবাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইতিপূৰ্বৰে পৰা এমাহ ডেৰমাহ আগৰ পৰাই তাত গুজৰাটত তেওঁ নিৰ্বাচনী লক্ষ্য আগত ৰাখি তাত বিভিন্ন সভা সমিতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাত প্ৰগ্ৰামৰ সংখ্যা যি আছিল তাত বঢ়াই দিছে গুজৰাট ভ্ৰমণৰ সংখ্যা বঢ়াই দিছে আনকি অমিত শ্বাহেও তাৰ গুৰুভাৰ চম্ভালি লৈছে আৰু আজিও আনকি অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ বৈঠক চলি আছে তাত কাক টিকট দিব কোন বিধায়কৰ টিকট কটা যাব সেইসমূহ তিনিদিনীয়াকৈ যি বৈঠক চলিব সেই বৈঠকতে নিৰূপণ হ'ব নিৰ্বাচনৰ দিন আজি ঘোষণা কৰিব কিন্তু বিজেপি ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে আপেও সমানভাৱে তৎপৰতা চলাই আছে হয়তো আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত আপে গুজৰাটৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছ কিন্তু এই পৰ্যন্ত তেওঁলোক ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক লৈ ব্যস্ত আছে গুজৰাটক লৈ সিমান ব্যস্ত থকা তেওঁলোকক দেখা পোৱা নাই আনকি হিমাচল প্ৰদেশক লৈ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তাত চলি আছে তাক লৈ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সেই তৎপৰতা দেখা যোৱা নাই বৰঞ্চ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি দুই এজন নেতা আছে তেওঁলোকেহে তাত প্ৰচাৰ চলাই আছে যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছিল তেওঁলোকৰ যি তৎপৰতা চকুত পৰিব লাগিছিল সেই তৎপৰতা কিন্তু এই পৰ্যন্ত চকুত পৰা নাই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে নৱজিত আপুনি উল্লেখ কৰিছে আপৰ তৎপৰতাৰ কথা যদি আমি আপৰ তৎপৰতাৰ ছবিখন চাওঁ 63 হ'ব লাগে মই যদি ভুল কৰা নাই বৰ্তমান তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা আছে 63 তাৰ মাজতে আপে শক্তিশালী ৰূপত তাৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে 2 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এটা সমীক্ষা প্ৰকাশ পাইছিল তাত আপৰ পক্ষত কিন্তু আসন দিছিল মাত্ৰ 5খন অৰ্থাৎ 0ৰ পৰা 5খন বিগত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে খাতা খুলিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকক 0ৰ পৰা অৰ্থাৎ 0 to 5 আসন তেওঁলোকে পাব পাৰে বুলি এটা সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ এটা সমীক্ষাত আৰু বিজেপিক দিছে 135 বহুতখিনি কংগ্ৰেছক 35 to 40 দিছে অৰ্থাৎ 2 অক্টোবৰত এই সমীক্ষা চলাইছিল সমীক্ষা সাধাৰণতে এটা সমীক্ষাই হয় এয়া ৰিজাল্ট কেতিয়াও নহয় তৎসত্ত্বেও পৰিস্থিতি সলনি হ'ব সময় আছে 2 অক্টোবৰৰ পৰা এমাহ পাৰ হৈ গ'ল নিৰ্বাচনলৈ আৰু কিছুদিন আছে এই সময়ছোৱাত সমীকৰণ ওলট-পালট হ'ব তাৰ উপৰি তাত আমি কিছু কথা চাব লাগিব জয়ন্ত অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে আগৰ পৰাই কেনেদৰে গুজৰাটক লৈ তাত তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰাউণ্ড সৃষ্টি কৰি লৈছিল এই কথা আপুনি চাব যে হাৰ্দিক পেটেল সম্প্ৰদায়ৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যি নেতা আছিল হাৰ্দিক পেটেল বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত হাৰ্দিক পেটেল বিজেপিৰ লগত নাছিল হাৰ্দিক পেটেল সুকীয়া এটা এণ্টিটি হৈ আছিল হাৰ্দিক পেটেল পিছত কংগ্ৰেছত জইন কৰিছিল যোগদান কৰিছিল কিন্তু এতিয়া হাৰ্দিক পেটেল বিজেপিৰ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছত যি শক্তিশালী স্থিতি বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আছিল সেইটো বিজেপিয়ে ভাঙি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু হাৰ্দিক পেটেলক নিজৰ পক্ষলৈ আনি যোগদান কৰাইছে গতিকে তাত শক্তিশালী যি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ শক্তি আছিল সেই বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ শক্তি বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে খহাই পেলাইছে এটাকৈ খহাই পেলাইছে কাৰণ পেটেল সম্প্ৰদায় তাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 82% য'ত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ তাত লোক আছে মুছলমান আছে প্ৰায় 12% আৰু বাকী অন্যান্য আছে বাকীখিনি গতিকে তেনেস্থলত যি পেটেল হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত পেটেল সম্প্ৰদায়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৃহৎ সংখ্যক তাত সম্প্ৰদায়ৰ আছে গতিকে সেই পেটেলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী দিছে ভূপেন্দ্ৰ পেটেলক অৰ্থাৎ বিজয় ৰূপানীক আঁতৰাই ভূপেন্দ্ৰ পেটেলক দিছে পেটেল সম্প্ৰদায়ৰ পৰাও তেওঁলোকে তাত মুখ্যমন্ত্ৰী এজন দি থৈছে অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে সকলোখিনি সম্প্ৰদায় ভিত্তিক হওক তাত উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ দিশৰ পৰাই হওক
প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে গৈ হওক অমিত শ্বাহে নিজে তাত গুৰি ধৰি হওক ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনীভাৱে তেওঁলোকে শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন তাত বিজেপিহে আছে যেন বিজেপিয়ে চলাই আছে কংগ্ৰেছৰ কোনো সভা সমিতি এই পৰ্যন্ত নাই দেখা নাপায় আৰু ধাৰাবাহিক ৰূপত নৱজ্যোতি যদি চোৱা হয় নৱজিত যদি চোৱা হয় ধাৰাবাহিক ৰূপত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অমিত শ্বাহ তাত বাহৰ পাতি আছে বহু চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বহু হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বহু আঁচনি কথা শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে আপুনি যি প্ৰচাৰ অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেনে সময়তে কিন্তু আপৰ প্ৰসংগলৈ পুনৰবাৰ আহিছো নৱজিত আপে শেহতীয়াকৈ অৰ্থাৎ আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এখন হিন্দুৰ কাৰ্ড খেলিছে আৰু এই হিন্দুৰ কাৰ্ড অনুসৰি লক্ষ্মী গণেশৰ ছবি মুদ্ৰাত ছপোৱাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু এই কাৰ্ডখনেই কিন্তু কিছু অস্বস্তিত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিজেপিক নিশ্চিতভাৱে যি বিজেপিয়ে হিন্দুত্বৰ ধ্বজাবাহী অৰ্থাৎ হিন্দুত্বক লৈয়ে বিজেপি সাধাৰণতে ইমান দিন ধৰি ৰাজনীতি কৰি আছে অৰ্থাৎ মেজৰিটাৰিয়ান পলিটিক্স বুলি আমি যদি কওঁ অৰ্থাৎ সংখ্যাগুৰুৰ ৰাজনীতি বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে তাৰ আগলৈকে সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছে কৰি আহিছিল সেই সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতিক তেওঁলোকে বহু পিছ পেলাই সংখ্যাগুৰুৰ ৰাজনীতিৰে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ প্ৰায় অধিক সংখ্যক ৰাজ্যই তেওঁলোক দখল কৰি লৈছে কেন্দ্ৰত তেওঁলোক আছে গতিকে সেই কাৰ্ডখনে এইবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সেই কাৰ্ড কিমান সফল হয় সেয়া বেলেগ কথা সেয়া সুকীয়া কথা কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এটা চেষ্টা কৰি চাইছে আৰু এটা কৌশল অৱলম্বন কৰিছে নৱজিত যদি চোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবলৈ কিন্তু ৰাইজকে সেই বল এৰি দিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে নিশ্চিতভাৱে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে আজি সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী এই ৰাইজৰ দায়িত্বৰ হাতত দিছে সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ৰাইজক দায়িত্ব দিলেও ৰাইজেতো নিৰ্বাচন কৰি নিদিয়ে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ হয় এজন প্ৰাৰ্থী দিব লাগিব আৰু প্ৰাৰ্থী নিদিয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে ইতিপূৰ্বে যি দুখন ৰাজ্য দখল কৰিছে তাত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিয়েই তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাত সফল কামো হৈছে গতিকে গুজৰাটতো নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে সেইটো ৰাজনীতিয়েই তাত প্ৰয়োগ কৰিব নিশ্চিতভাৱে বিচাৰিব আৰু সেইবাবে আশা কৰা হৈছে যে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত হয়তো অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পাৰে নৱজিত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই নিৰ্বাচন আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে আমি কিছু আৰু বিশ্লেষণ আগবঢ়াম আপোনাৰ জৰিয়তে আৰু এনেদৰে যথেষ্ট আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠিছে বিধানসভা নিৰ্বাচন গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এই মুহূৰ্তত সূচী ঘোষণা কৰিব সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই আছো ৰাজীৱ কুমাৰ শ্ৰী ৰাজীৱ কুমাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে আৰু কিছু সময় পিছতে নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে তৎপৰতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বিজেপিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে এই সকলো কথা ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ কৰিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিত ভাগৱতী আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল